নজিরবিহীন ঘটনা, দেশের ইতিহাসে প্রথমবার সুপ্রিম কোর্টে নিজেই সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংঘাত, সুপ্রিম কোর্টে নিজেই সওয়াল মুখ্যমন্ত্রীর। বাংলাকে টার্গেট, রাজ্যকে বুলডোজ করছে কমিশন। সুপ্রিম কোর্টে মানুষের অধিকার রক্ষার আর্জি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার এসআইআর মামলার পরবর্তী শুনানি। Today, in your petition, some additional issues are being flagged. Absolutely right. Issues are being flagged. So we must look toward the solution in order to ensure that no innocent citizen is left out because of the local dialect. This all because nowadays AI assisted computerization, that you are speaking Datta and they are recording something else. If this kind of things are happening, we will find out a solution. They will have to find out that by virtue of this kind of mistake, the genuine and bona fide person must not be excluded. Sir, their SIR process is only for deletion, not for inclusion. Mismatch, not only the title, sir. Mismatch, mismap, unplanned. Now suppose a daughter after marriage, she go to the in-laws house. Now why she's changed her title? Why she's using the husband's name, husband's title? That is also mismatch. It can't be. Yes, sir, they have done it, sir. Number two, sir, there are some daughters who married and shifted the in-laws house. Their name also just unilaterally deleted. It is just because they shifted their houses. Sir, you will appreciate sometimes some people work some office, they go to be, they transferred other offices, they work somewhere. Sometimes the poor people, they purchase the flats, they shifted their addresses, but they are the genuine people are staying there. But because of the name of logical discrepancy, now they change the name. No, instead of logical discrepancy, when you gave order, sir, they violated, and they say it is a discrepancy mapping. Sir, can they even violate your order? Number two, sir, we are grateful. Bengal people are so happy that this court gave order that Aadhaar card will be one of the proof documents. But they said no, with Aadhaar card. Sir, in other state, sir, the domicile certificate is allowed. Sir, the family registered card is allowed. Sir, the government housing card is allowed. The health card is allowed. The bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Sir, 4 state opposition state are going for on the eve of election. But why after 24 years, what was the hurry to do it? What it takes 2 years, only within 3 months, even when the festival season is there, when the harvesting season is there, when people are not in a mood to be in the city, they were in the outside, but they are traveling, and that time they issued the notices and all this. Sir, more than 100 people died, sir. Can you imagine? Sir, BLOs died, and they have written the letter that CEO is responsible for my committing suicide. So many BLOs are murdered, they died, and also more than 150 people died, and so many are hospitalized. Sir, because of the harassment of the people, because of Bengal is targeted, sir. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? The state government, we cried foul, saying that Why not Assam? cooperation. They say Why not Northeastern? About the Aadhaar card, this matter about SIR's validity issue. SIR's validity issue is being argued before us from last more than 2 months. In the main judgment, which was the first case, we have reserved the judgment. Therefore, we are not in a position to comment with regard to the credibility, credential, or admissibility, and to what extent about the Aadhaar card. That issue has been argued before us. We have reserved the judgment. Second, you have pointed out this issue of the discrepancies part. In this case, one way out can be that you give a team of officers. The election commission can take them on deputation, in the sense that those can also be part of the election commission team, verify that here it is a spelling mistake, or it is only because of the local dialect that this mistake is occurring. Those must be
rectified. We will grant them 1 day time. ERO has no power now. They have superseded all the power from DO, ERO, BLRO. Only they have appointed 8,300 micro observer and the role observer from the BJP ruled state, so that DO cannot clear the name. It is all micro observer can delete all the names sitting inside the election commission office through AI. Sir, earlier 58 lakhs are being deleted. Even they were not allowed to file Form 6. Sir, earlier first phase, 58 lakhs deleted. There are so many people are alive, and now they are being declared by that they are their death. Sir, the anti-women, so many women. We will direct every document will have to be signed by the BLO, who are the authorized officers and who are the authorized notified officers. Micro observer is the final authority. Election commission, WhatsApp commission. WhatsApp commission is saying it is only the micro observer. Only they are deleting all the names. They are all government of India officials. Lord, in one of the matters, government is a party. Lord, let But the problem is that they are not allowing the people. the matter They are not allowing the Legal domain. state officials. possibly for most of the submit. They are not allowing the domicile certificate. Day after. They are not allowing the government certificate. We have written several letters to the state government to give us Group B, Lord, the class 2 officers of the rank of SDM or equivalent, so that, my Lord, EROs can be appointed. That's the standard pattern. They have given, my Lord, only about 80 officers of that rank. Rest, all of them were given who were clerks and below, who were working under the pressure of the state government. Therefore, we had to appoint, my Lord, micro observers who can assist, my Lord, in case, my Lord, they are in the confusion. These micro observers are validly appointed under Section 13C, read with 3. No, there is no statutory rules. The state is not cooperating, then there's no alternative except to appoint the observers who can assist. Class 3 officers from Anganwadi and so on, they are being given to us. We have been extending time. We have been extending time. We have been- May I tell you, sir? Whatever they have pointed out my and my- opponent lawyers raised. Said that. Sir, that is not correct. Madam- That is not correct, sir. Madam Mamta, we have no doubt about the ability of Mr. Diwan. He is one of the best senior counsel you have chosen. Your point we have well taken. Sir, it depends on some district, Kindly- some states, sir. We have suppose 44 district. We have 23 district. Now SDM is depends on the district wise. Now whatever we have the strength, we have included all. We are cooperating to them all. Micro. To provide class 2 group. Yes, we have given, sir. Whatever they ask, we have given. But they are telling All right. Please. what I don't believe. I think we will be able to find out a practical solution. Very well. On Monday, when we take up this matter, we are granting them 2 days time to have instructions based upon all the notes and information which you have gathered. Very well. And you also on Monday, please give us the list of the Group B officers which you are in a position to spare and to provide to them. Sir, only my last submission, sir. Sir, what about they have only first phase 58 lakhs deleted. They didn't have any scope to appeal even Form 6. Number 2, the second phase, 1 crore 30 lakhs. Only my request would be, whatever the system is maintaining the other state, they are only targeting Bengal. Only for Bengal, they appointed these micro observers. Not the forum military. Yes, for to bulldoze the West Bengal people. Sir, my humble submission will be, sir, the logical discrepancy case not to be deleted, and there should be, as it is, it should be cleared by the DO and the ERO, not with the micro observer, not with the role observers. Probably, once the officers are made available, then micro observer will not be required. Not be necessary. There might be some mistake. Please, you tell your officers also to be a little bit sensitive. We'll examine, Millets. Don't issue notice to persons like. Can you Please protect the people's rights. সুপ্রিম কোর্টে ইতিহাস, দেশের শীর্ষ আদালতে সওয়াল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রথম সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করলেন কোন মুখ্যমন্ত্রী, তবে এর আগে অন্য আদালতে সওয়াল করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। I will just tell, save democracy.
সুপ্রিম কোর্টে নজিরবিহীন দৃশ্য। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কোন মুখ্যমন্ত্রী সওয়াল করলেন সুপ্রিম কোর্টে। May I explain you, sir? Because in my view, Because I belongs to that state. I am very grateful, sir, because because of your kindness, my humble regards to my Honorable Chief Justice, Mr. Babchi and Mr. Panchaliji also. Thank you very much. And my humble regards to Mr. Dwivedi and others, my opponent lawyers also. পশ্চিমবঙ্গে চলা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ছিল সেই মামলার শুনানি। মমতা পিটিশনার ইন পার্সন, অর্থাৎ নিজের মামলায় নিজেই সওয়াল করলেন। SIR process is only for deletion, not for inclusion. Mismatch not only the title, sir. Mismatch, mismap, unplanned. Now suppose a daughter after marriage, she go to the in-laws house. Now why she's changed her title? Why she's using the husband's name, husband's title? That is also mismatch. Can't be. Yes, sir, they have done it, sir. There are some daughters who married and shifted the in-laws house. They are now also just unilaterally deleted. It is just because they shifted their houses. আমার কাছে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এবং আইনজীবী হিসেবে একটা ঐতিহাসিক দিন। যে আমার জানা নেই যে অন্য কোনো রাজ্যের কোনো মুখ্যমন্ত্রী কখনো নিজে আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য হয়ে সওয়াল করেছেন। তিনি নিজে মামলা দাখিল করেছেন, তার মামলা তিনি নিজে সওয়াল করেছেন, কোর্ট তাকে শুনেছেন। সারা বাংলার মানুষের কাছে ঐতিহাসিক দিন। এইভাবে লড়াই কেউ করেনি আজ অব্দি। কোনো রাজনৈতিক নেতাকে গ্রাসরুট থেকে শুরু করে অ্যাপেক্স কোর্ট পর্যন্ত এসে লড়াই করা মানুষের হয়ে আমি অন্তত দেখিনি। মামলাকারী মমতা, সওয়ালও করলেন মমতা, এই প্রথম সুপ্রিম কোর্টে। এর আগে অবশ্য তিনি অন্য আদালতে আইনি লড়াই লড়েছেন। 1993 সালের 21শে জুলাই 40 জন যুব কংগ্রেস কর্মীকে মিথ্যে মামলায় গ্রেপ্তারের অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় ব্যাংশাল আদালতে সওয়াল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 1996 সালে 9 জুলাই। মামলাটার যখন যাচ্ছি আমি প্রস্তুতি নিয়ে মামলাটা করতে, তখন হঠাৎ আমাদের সেই প্রিয় দিদি কোর্টে হাজির এবং তিনি বললেন, অলোক, মামলার যা কিছু আছে তুমি আমাকে এই ধারা বা কোন কোন সেকশন আছে সেই সেকশন ওয়াইজ কতজন আসামি আছে স্টেপসগুলো তুমি নাও এবং তুমি আমাকে সমস্ত ডিটেলসটা বলো। উনি যখন কোর্টে গিয়ে অ্যাপিয়ার করলেন, মনে হচ্ছে একজন সুদক্ষ আইনজীবী হিসেবে প্রত্যেকটা ধারার এলাবোরেটলি উনি ডেসক্রাইব করলেন কোর্টের কাছে। 1994 সাল দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে পুলিশের গুলিতে মারা যান পার্থ সিংহ রায় নামে এক যুবক। এই মামলায় বালুরঘাট আদালতে সওয়াল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 30 বছর হবে মমতা ম্যাডাম আর কি বালুরঘাটে আসেন, সাংসদ ছিলেন, লয়ারও ছিলেন, ওনার বার কাউন্সিলের মেম্বারও ছিলেন এবং আমাদের লয়ারদের সঙ্গে একটু আলাপ আলোচনা করেন জামিনের ব্যাপারে। জজ কোর্টে জামিনের আবেদন করা হবে। বার লাইব্রেরি থেকে জজ কোর্ট পর্যন্ত মিছিল করে আমরা জজ কোর্টে যাই। নীলকান্ত বাগচি বেল মুভ করেন, শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি, সবাই আরো অনেকে ছিলেন। 1997 সাল চুঁচুড়া জেলা আদালতে সওয়াল করেন মমতা। আর এবার একেবারে দেশের শীর্ষ আদালতে মমতা সুপ্রিম কোর্টে নিজের মামলায় নিজেই সওয়াল করলেন। তৈরি হলো ইতিহাস। I will just save democracy. নিউজ 18 বাংলা। হাতিয়ার এসআইআর রাজধানীর রাজপথ থেকে কমিশনের অফিস হয়ে শীর্ষ আদালতে। দিল্লিতে ত্রিমুখী লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখুন, এটা খুব স্যাড। সকাল থেকে বঙ্গভবন এবং আমাদের দুটো বঙ্গভবনে সেন্ট্রাল পুলিশ, দিল্লি পুলিশ দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে। And if they challenge like this, then they do not know we are danger than anybody else because we born and brought up from the struggle. हम भी चाहते हैं उसका impeachment हो। नंबर हमारा नहीं है, लेकिन impeachment भी हो सकता है ना। Why after 24 years? What was the hurry to do it? What it takes 2 years? Only within 3 months. Bengal is targeted, sir. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? হাতিয়ার এসআইআর
রাজধানীতে গিয়ে ত্রিমুখী লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনো রাজধানীর রাজপথে, কখনো নির্বাচন কমিশনের অফিসে, কখনো আবার সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল। 2011 সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল, বিরোধী নেত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 15 বছর পর গত সোমবার ফের বিরোধী নেত্রীর মেজাজে দেখা গিয়েছে তাকে, তবে অন্য মাটিতে, বাংলায় নয়, দিল্লিতে। I will request the Home Minister not to behave like this. When you come to Bengal, we give you the red carpet. When you came in Delhi, you give us a black carpet. We'll show you the black result. Please restrain yourself from the atrocities, from the torture of the Bengal people. And if they challenge like this, then they do not know we are danger than anybody else because we born and brought up from the struggle. কখনো রাজধানীর পথে রণংদেহী, কখনো আবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মুখোমুখি। हम उसको बॉयकॉट करके चलाया, हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. ये लोग कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैरोट नहीं बना है, कोई तोता पाखी नहीं बना है। हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो, नंबर हमारा नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, प्रोविजन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं। এরপর বুধবার একেবারে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল। With my humble regards, I convey my great regards, and I will just tell, save democracy. Please protect the people's rights. সুপ্রিম কোর্টে করা মামলায় একাধিক আবেদন জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের দেওয়া নথি গ্রহণ করতে হবে, নামের অমিল অথবা পদবিতে বানান ভুল থাকার যুক্তিতে দেওয়া নোটিশ প্রত্যাহার করতে হবে, যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য বিভ্রাটের ক্ষেত্রে আধার কার্ডকে মান্যতা দিতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রত্যাহার করতে হবে মাইক্রো অবজারভারদের, যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য বিভ্রাট এবং আনম্যাপড ভোটারদের তালিকা অনলাইনে আপলোড করতে হবে সিইও এবং ডিইওদের ওয়েবসাইটে, নির্বাচন কমিশনকে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা দেওয়া বন্ধ করতে হবে, কমিশনকে সরকারিভাবে বার্তা দিতে হবে, 2025 সালের ভোটার তালিকা মেনেই 2026-এর বিধানসভা ভোট করতে হবে। ERO has no power now. They have superseded all the power from DO, ERO, BLRO. Only they have appointed 8,300 micro observer. Micro observer is the final authority. Election Commission, WhatsApp Commission. পর্যবেক্ষকদের মতে এদিন সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করে মমতা একাধিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। মমতা বোঝানোর চেষ্টা করলেন রাজনৈতিকভাবে লড়াই তো করবেনই, এসআইআর ইস্যুতে রাজ্যের জন্য আইনি লড়াইয়েও তিনি 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বেন না। কোনো রাজনৈতিক নেতাকে গ্রাসরুট থেকে শুরু করে অ্যাপেক্স কোর্ট পর্যন্ত এসে লড়াই করা মানুষের হয়ে আমি অন্তত দেখিনি। হ্যাঁ, আমরা খুবই আনন্দিত। মানুষ একটা আশ্রয় চায়, আর যিনি আশ্রয়দাতা হন তাকে মানুষ আঁকড়ে থাকে। মমতা ব্যানার্জি সেই মানুষ যাকে বাংলার মানুষ আঁকড়ে রেখেছে, এই কারণেই আঁকড়ে রেখেছে। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করলেন। এদিন সারা দেশের নজর কেড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার এসআইআর ইস্যুকে জাতীয় রাজনীতিতে তুলে ধরেছেন, যাতে কমিশনের উপর আরো চাপ বাড়ানো যায়। Bengal is targeted, sir. Save democracy. নিউজ 18 বাংলা। আজ সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করলেন, আর সেই সওয়ালের পরই শুরু হলো তরজা। উনি আজকে হাজির হচ্ছেন যে কেসে, এটা যে মুস্তারি বানু ভার্সেস ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কেসটা চলছে, সব্যসাচী তার উকিল আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে কার্যত করা, সেই কেসে উনি হাজির হচ্ছেন, মার্চ করবে। তো উনি এতদিন করেননি কেন? 3 মাস, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, উনি তো এক্সিকিউটিভ হেড। কেন সরকারের পক্ষ থেকে মামলাটা করলেন না, যেমন কেরালা করেছে, যেমন তামিলনাড়ু করেছে? নভেম্বর গেল, ডিসেম্বর গেল, জানুয়ারি গেল, যখন প্রায় শেষ তখন ওনার এসে মনে পড়েছে উনি এক্সিকিউটিভ হেড হিসেবে ফেল। অতএব এখন একটা কালো পোশাক পরে এটাকে একটু লোক দেখানো কারবার। ममता बनर्जी के जो ड्रामाबाजी है ये सिर्फ कैमरा को अपनी तरफ खींचने का एक मुहिम है। हम तो पूरे साल देखते रहते हैं, दिल्ली वाले भी कुछ दिनों के लिए देखिए, आपका भी मनोरंजन होगा। लेकिन ममता बनर्जी के शो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ, तो दीदी का भी ये छोटी सी मुलाकात दिल्ली आके फ्लॉपी रहेगी, और अभी तक फ्लॉप ही रहा है। প্রধান বিচারপতির এজলাসে দাঁড়িয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সওয়াল,
এই ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে বিরোধীরা। এসআইআর এর বিরোধিতা কেউ করেনি, কিন্তু যে এসআইআরটা এর আগের বার 2.5 বছর লেগেছিল, সেই এসআইআরটা ভোটের আগে 3 মাসে করতে গিয়ে এত বড় বিপদ ডেকে আনছে। এই পদ্ধতিটাতে আপত্তি আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার মানুষের। রইল বাকি মাইক্রো অবজারভারের বিষয়। মাইক্রো অবজারভারদের সরাতে মুখ্যমন্ত্রী যে কারণ চিহ্নিত করেছিলেন, সেই কারণকে মান্যতা দিয়ে কিভাবে সরানো যায় তার পথ খোঁজার দরজাটা খুলে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আজকে তো কাঁপছিল ইলেকশন কমিশন। এটা পুরোপুরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার মানুষের নৈতিক জয়। হোয়াটসঅ্যাপ নির্দেশে কোনো ভুল নেই, কাজের সুবিধার জন্যই হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ। বক্তব্য সিইও দফতরের। আরো একবার জানাই আপনাদের, হোয়াটসঅ্যাপ নির্দেশে কোনো ভুল নেই, কাজের সুবিধার জন্যই হোয়াটসঅ্যাপ নির্দেশ। বক্তব্য সিইও দফতরের। এ বিষয়ে আরো ডিটেল জানাবে সোমরাজ, রয়েছে আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। সোমরাজ, দেখো, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের বক্তব্য, হোয়াটসঅ্যাপ নির্দেশে কোনো ভুল নেই, কাজের সুবিধার জন্যই এই ধরনের পদক্ষেপ করা হয়। এবং হোয়াটসঅ্যাপ নির্দেশ নিয়ে ইতিমধ্যে জেলা শাসকদের একটি বার্তাও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর দিয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে তাৎক্ষণিক সুবিধার জন্য হোয়াটসঅ্যাপে কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়। কোনো জেলা শাসকদের যদি কোনো আপত্তি থাকে তাহলে তিনি তা জানাতে পারেন, তবে নিয়ম মোতাবেক প্রথমে তাকে নির্দেশ পালন করতে হবে এবং তারপর তিনি লিখিত নির্দেশ চাইতে পারেন। যদি কোনো জেলা শাসক লিখিত নির্দেশ চান হোয়াটসঅ্যাপ নির্দেশের, তাহলে তিনি লিখিত নির্দেশ পেয়ে যাবেন। কিন্তু রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের বক্তব্য, হোয়াটসঅ্যাপ নির্দেশ নিয়ে কোনো জেলা শাসক কোনো আপত্তি জানাননি। লোকসভায় বক্তব্যই রাখতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী। লোকসভায় বিরোধীদের তুমুল হই হট্টগোল। হট্টগোলে জবাবি ভাষণ দিতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীদের হট্টগোলে দফায় দফায় মুলতবি অধিবেশন। আগামীকাল সকাল 11টা পর্যন্ত মুলতবি লোকসভা। আসি পরের খবরে। নিউ টাউনের সোনা ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় প্রথম চার্জশিট, আর সেই চার্জশিটে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে পলাতক বলে উল্লেখ। এতদিন হয়ে গেল, এখনো কেন পলাতক? কেন খুনে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনকে ধরতে পারছে না পুলিশ, যাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট? যার নাম চার্জশিটে, তাকে কেন শোকজ করা হচ্ছে না, কেন সাসপেন্ড করা হচ্ছে না, প্রশ্ন অনেকেরই। গত বছরের 30শে অক্টোবর নিউ টাউনে যাত্রাগাছি থেকে সোনা ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্লার দেহ উদ্ধার হয়। তখন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও ছিলেন প্রশান্ত বর্মন। তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করে নিহতের পরিবার। এই ঘটনায় বিধাননগর আদালতে বুধবার প্রথম চার্জশিট পেশ করে বিধাননগর পুলিশ। বিধাননগর পুলিশের চার্জশিটে প্রশান্ত বর্মন সহ 6 জনের নাম। প্রশান্ত বর্মনকে পলাতক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খুনে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন, তাকে গত 23শে জানুয়ারির মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু তিনি এতটাই বেপরোয়া যে আত্মসমর্পণ করেননি। এরপরে তাকে বিডিওর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন, প্রশান্ত বর্মনকে কেন শোকজ করা হয়নি, কেন তাকে সাসপেন্ড করা হয়নি? সোনা ব্যবসায়ীকে খুন করা হয় গত অক্টোবরে, তারপর 3 মাসের বেশি কেটে গিয়েছে। এতদিনেও কেন প্রশান্ত বর্মনকে ধরতে পারল না পুলিশ? গত অক্টোবরে নিউ টাউনে যাত্রাগাছি থেকে সোনা ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্লার দেহ উদ্ধার হয়। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করে নিহতের পরিবার। নিজেকে বাঁচাতে বারবার চেষ্টা করেন তৎকালীন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। নিম্ন আদালত, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট কিছুই বাদ যায়নি। প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি পুলিশ। এতদিনেও তাকে ধরেনি। এবার সেই খুনের ঘটনায় প্রথম চার্জশিট দিল পুলিশ। সেখানে খুনে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন পলাতক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিউজ 18 বাংলা। রাজ্যের কয়েক মাসের মধ্যেই বিধানসভা ভোট। ভোটের আগে একসঙ্গে 3 মতুয়া মহাসংঘ মিলে হবে এবারের মতুয়া মেলা। 17ই মার্চ থেকে শুরু। মেলার আগে তোলা হচ্ছে পতাকা। একসঙ্গে মতুয়াদের 3 মহাসংঘ। সামনে বিধানসভা ভোট, তার আগে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ ঠাকুরনগরে এবার একসঙ্গে মতুয়ারা। 17ই মার্চ থেকে শুরু হবে মতুয়া মেলা, চলবে 1 সপ্তাহ। এই মেলা এবার একই সঙ্গে করবে মমতা ঠাকুর, শান্তনু ঠাকুর এবং সুব্রত ঠাকুরের গোষ্ঠী।
রাজনৈতিক বিরোধিতা বা সাংগঠনিক বিরোধিতা যাই থাকুক না কেন, মেলাটা কোটি কোটি ভক্তদের একটা আবেগ, ঠাকুরবাড়ির একটা ঐতিহ্য। সেই কারণে আমরা সম্মিলিতভাবে মেলা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করা যায় 100-তে একটা নিশান তোলা মানে আগামী দিনে যে মেলাটা হচ্ছে সেটা 100-তে হওয়ারই আমাদের সম্ভাবনা, এবং আগামী দিনে ঠাকুরবাড়ি যে কর্মকাণ্ড বা অনুষ্ঠানগুলো যেগুলো সঙ্গে সবাই মিলে করা উচিত সেগুলো অবশ্যই করবে। মমতা ঠাকুর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ, শান্তনু ঠাকুর বনগাঁর বিজেপি সাংসদ, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, আর সুব্রত ঠাকুর বিজেপির গাইঘাটার বিধায়ক। এই 3 নেতার 3 গোষ্ঠী। মমতা ঠাকুরের মতুয়া মহাসংঘ, শান্তনু ঠাকুরের মতুয়া মহাসংঘ এবং সুব্রত ঠাকুরের মতুয়া মহাসংঘ। অভিযোগ 3 পক্ষের মধ্যেই রয়েছে চাপানুতোর। এর আঁচ পড়েছে মেলাতেও। 2024 সালে ঠাকুর বাড়িতে তুমুল অশান্তি বাধে। মেলার টাকা কারা তুলবে এ নিয়ে শান্তনু ঠাকুর এবং মমতা ঠাকুরের অনুগামীদের মধ্যে ঝামেলা হয়। মতুয়াদের বড়মা বিনাপানি দেবীর ঘরের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন শান্তনু ঠাকুর। অভিযোগ ঘর দখল করেন। 2025 সালের মেলায় আলাদা আলাদা পতাকা তুলে মমতা ঠাকুর এবং শান্তনু ঠাকুরের মহাসংঘ। এবার সামনে বিধানসভা ভোট, তার আগে একসঙ্গে 3 মহাসংঘ, একসঙ্গে মতুয়া মেলা। শান্তনু ঠাকুর, সুব্রতা ঠাকুর, মমতাবালা ঠাকুর এই যে একত্রিতভাবে আজকের একটা নিশান উত্তোলন হয়েছে, এর জন্য মতুয়া সমাজ আনন্দিত, গর্বিত। বনগাঁ থেকে অনিরুদ্ধ কীর্তনিয়া, নিউজ 18 বাংলা।